church. Such a joy to be in the presence of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండటం అది మనకెంతో ఆనందకరం. Turn with me to Galatians chapter 6 verse 14. ఈ ఉదయకాలపు ధ్యానం కొరకై గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం చూసుకుందాం. గలతీ 6:14. Shall we all read it together? 6:14. 6:14. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. అయితే But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. సిలువేయబడి ఉన్నాను. May the Lord bless this portion and enable us to meditate and apply practically in our lives what the glory of the cross means to each one of us. దేవుడి వాక్యమును మన జీవితాలకు అన్వయించి దేవుని మహిమ కొరకై మన జీవితాలు మార్చబడులాగున ఈ ఉదయకాలపు ధ్యానం ఉండును గాక. So there was a church. I hope this is just a parable and it's not true. ఇది ఒక ఉపమానం కాదు, నిజమైనది కూడా కాదు. I hope it could be a parable, not true. ఒక ఉపమానం చెప్పదలుచుకున్నాను, అది నిజమైనది కాదు. So they had an amazing church which was doing really a good job in terms of preaching the gospel. సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో ఎంతో ఆసక్తికరంగా లేదా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నటువంటి ఒక మందిరం సంఘం ఉంది. So at the outside next to their main door, the porch doorway, they put something was written. It said, "We preach Christ crucified." ఆ యొక్క మందిరం బయట ఏమని పెట్టబడింది అనంటే, సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తు వారిని మేము ప్రకటిస్తాం. So there was kind of some plantation was there, and there was a creeper which slowly grew over a period of time, a couple of years. The creeper covered crucified. కొంతకాలానికి అక్కడ ఏమైందంటే ఆ యొక్క బోర్డు కింద ఒక చిన్న మొక్క వేశారు. అది పెరిగి ఏం చేసిందంటే సిలువ వేయబడిన అనేటువంటి ఆ యొక్క పదాన్ని అది చుట్టివేసింది. సో వాట్ వాస్ విజిబుల్ వాస్ వి ప్రీచ్ క్రైస్ట్. అందరికీ కనిపించేది ఏంటంటే మేము క్రీస్తును ప్రకటిస్తాం. After some time the creeper covered even Christ. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ యొక్క మొక్క క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ యొక్క పదాన్ని కూడా మూసివేసింది. So finally the church was actually declaring we preach. చివరిగా ఇంకా ఆ ఒక్క పదం మిగిలిపోయిన పదం చదివితే ఏంటంటే మేము ప్రకటిస్తాం. So it's such a shame it could happen even for us. Many times we kind of tend to look at the liberalism, and we try to look at kind of becoming one with what's happening with people around us. We forget the centrality of the faith for which God has called us. ఈ లోకంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పద్ధతులను మనము అనేక సార్లు వాటితో పాటు కొట్టుకుని పోతూ సంఘంలో కూడా ప్రకటించకుండా పోతున్నాం. The centrality for every Christian is the cross. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి కేంద్రమైనటువంటిది సిలువ. It is not a one time thing that when you believed Jesus, when you accept him as your savior, when you're born again experience, that's when you give more value to the cross, and then over a period of time it becomes dim in your life. It doesn't happen that way. నీవు రక్షింపబడిన దినమున మాత్రమే ఒక సిలువకు ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క దినముగా గుర్తించి రాను నీ ఆత్మీయ జీవితంలో సిలువను నువ్వు వెనకబెడితే అది సరైనది కాదు. Or not you talk about cross only when you have a Good Friday and the Passion Week, and then during the Lent period you remember what Jesus has done for you. గుడ్ ఫ్రైడే నందు ఆ తర్వాత ఆ యొక్క లెంట్ దినాల్లో మాత్రం ఆ సిలువను గురించి నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళేది కాదు. బట్ ఫర్ ఎ బిలీవర్ ఎవ్రీ డే క్రాస్ మస్ట్ బి సెంట్రల్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ యు డు. కానీ ఒక విశ్వాసికి ప్రతి దినము కూడా నీవు జీవిస్తున్నటువంటి జీవితంలో సిలువ అనేది నీ కేంద్రంగా ఉండాలి. That's why we see now Paul when he writes in Galatians 6:14, he says so beautifully that but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. అందుకనే పౌలు గలతీయులకు రాస్తూ 6వ అధ్యాయం 14వ వచనములో అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేని యందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక, దాని వలన నాకు లోకమునకు నేనును సిలువబడి ఉన్నాము. Now today you and I are asked this question, what do you glory in? ఈ రోజు ఎవరన్నా నిన్ను ఒకవేళ ప్రశ్నిస్తే నువ్వు దేని యందు అతిశయిస్తున్నావని, what could be our answer today? దానికి జవాబు ఏముంటుంది? Philippians 3:17-19. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17 నుంచి 17 వరకు. I'll read only verse 19. 19వ వచనం చదువుతున్నాం. For their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. నాశనమే వారి అంతము, వారి కడిపే వారి దేవుడు, వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు యందు అతిశయపడుచున్నారు. And in verse 18 says, many live as enemies of the cross of Christ.
18వ వచనంలో అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు. So basically, today we live in a world wherein people glory in shame. నేటి దినాల్లో ప్రజలు సిగ్గుపడవలసిన వాటి యందు అతిశయిస్తున్నారు. You know, I have a friend who had some issue with income tax and he was raided. ఆ సహోదరులకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, ఆయనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వారు ఈ మధ్య రేడ్ చేశారు కొంత. The reason I'm sharing this is to tell you how sometimes what is really shameful, people use that as something to glory in. ఎందుకని చెప్పాల్సి వస్తుందనంటే ఏదైతే సిగ్గో నేటి దినాల్లో ప్రజలు దాన్ని అతిశయానికి వాడుకుంటున్నారు. And when the raid was done and then he was supposed to attend daily, for almost a month of everyday interrogation. ఆ యొక్క రేడ్ జరిగినప్పుడు ఆ నెలలో ప్రతిరోజు కూడా దాని గురించి ఆ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు one thing that he was given advice is tell that I'm an alcoholic, so I need a break to get drunk, I can't attend the whole day, so that is an excuse. ఏమని చెప్పమన్నారంటే ఇదిగో నేను త్రాగుబోతుని కాబట్టి నేను రోజు అక్కడికి వస్తే చెప్పాల్సింది చెప్పలేకపోవచ్చు, కాబట్టి నన్ను దయచేసి రాకుండా మన్నించండి అని అడిగారు. So he boldly asked them, I'm alcoholic, I can't help it, so I need time, so give me time. ఆయన ఏమన్నాడంటే రోజు వచ్చి మీ ప్రశ్నలకు నేను జవాబు చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేను త్రాగుబోతుని, కాబట్టి దయచేసి నన్ను రాకుండా మన్నించండి అన్నాడు. And at one point of time it was so shameful to tell something like that, and today openly we live in a world wherein these things have become normal to us. ఒకప్పుడు త్రాగుబోతునని చెప్పుకోవటానికి కనిపించడానికి సిగ్గుపడేటువంటి ఈ లోకము నేటి దినాల్లో దాన్ని చెప్పుకుంటూ దాని వల్ల మేలు పొందుతున్నారు. So people glory in their looks, వారి యొక్క లుక్స్, good looks. కొంతమంది వారికి ఉన్నటువంటి అందాన్ని బట్టి సౌందర్యాన్ని బట్టి వారు గర్విస్తారు. People glory in their wealth and the talents that they have. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన తలాంతులను బట్టి, దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆస్తి మీద కొంతమంది గర్విస్తారు. People even glory in their rebellion. This is how I rebelled. కొంతమంది అయితే తిరుగుబాటుతనం గురించి కూడా గర్విస్తారు. So people even glory in adultery and what not. Today we live in a generation wherein there is so much of drastic change in the way we look at things. వ్యభిచారమందు అలాగే వారి యొక్క మద్యపానాసక్తులైనందు వాటి మీద వారు ఎంతో గర్విస్తుంటారు. Somebody made it very simple like this, what people glory in. ఒకరు ప్రజలు దేని మీద అతిశయిస్తారు అనే దానికి ఒక నిర్వచనం చెప్పాడు. Simple way of putting it, people can glory in the place. ప్రజలు వారు ఉన్నటువంటి స్థలం బట్టి అతిశయించవచ్చు. People can glory in not just their place but in their race. వారు స్థలాన్ని బట్టే కాదు, వారు ఏ జాతికి చెందిన వారని కూడా వారు గర్వించవచ్చు. People can glory in their face. వారి యొక్క ముఖ సౌందర్యాన్ని బట్టి వారు అతిశయించవచ్చు. People can also glory in the grace. కృపయందు కూడా మీరు అతిశయించవచ్చు. Today if you don't glory in the place and the race and your face, there could be a possibility that you may be glorying in the grace. ఇదిగో నేటి దినమందు నీకున్న స్థలాన్ని బట్టి, నీకున్న అందాన్ని బట్టి, నీకున్న తెగను బట్టి నువ్వు గర్వించలేకపోతే దయచేసి గుర్తు పెట్టుకో, దేవుని యొక్క కృపను బట్టి కూడా నువ్వు గర్వించవచ్చు. People may glory in their ministry, in the church they have established, in the kind of work they do, they may glory in them, but Paul says, for me one thing that I glory in, it is the cross of Christ. ఇదిగో కొంతమంది వారు చేస్తున్న పరిచర్యను బట్టి, వారికి ఉన్న మందిరాలను బట్టి, సంఘాలను బట్టి గర్విస్తారేమో కానీ పౌలు ఇక్కడ తేటగా చెప్తున్నాడు, నేను క్రీస్తునందు తప్ప మరి దేని యందును కూడా నేను అతిశయించను. So now before we go deep into the glory of the cross of Christ, what exactly is glory? సిలువ యందు ఉన్నటువంటి అతిశయానికి గురించి మనం ఇంకా లోతుగా వెళ్ళక ముందు అతిశయం అంటే ఏమిటి? What is glory? What comes to your mind when you hear the word glory? అతిశయం అంటే మీ యొక్క మనసుల్లోకి వచ్చేటువంటి భావం ఏంటి? Are we looking at the glorious rapture that's going to come? ఇదిగో మహిమకరమైనటువంటి ఆ యొక్క రెండవ రాకడ గురించి మనకు ఏమన్నా మనసులో తడుతుందా? Or look at the glorious power of Jesus Christ? లేదా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మహిమాన్వితమైనటువంటి శక్తిని గురించి మీకు ఏమన్నా తడుతుందా? By definition, glory talks about brightness, splendor, something which is magnificent. దానికి నిర్వచనం ఏమనుందనంటే మహిమాకరమైనది అంటే అది ఎంతో తేజస్సుతో కూడినది ఒకటి. So glory is something like perfection, something which is there is no spot, there is no wrinkle. That's what God calls the church, the glorious church. మరి ఒకటి ఏంటంటే మచ్చ కళంకము లేనిటువంటిది, అందుకే ప్రభువారు సంఘాన్ని అలా చూస్తున్నాడు. So glory also talks about power. నాలుగవదిగా చూసినట్లయితే అది శక్తితో కూడినది. So basically when you say glory, it is something amazing and awesome. కాబట్టి
మహిమాన్వితమైనది అంటే అది ఎంతో గొప్పది, అద్భుతమైనది. Something that really thrills you, excites you. It is something that is unparalleled to anything that you experience in this world. అది నిన్ను అబ్బురపరుస్తుంది, ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నీవు దేంతో కూడా దాన్ని పోల్చుకోలేకుండా ఉన్నతమైన స్థానంలో So to ఉన్నటువంటిది. experience this or to describe this, there is no better word than glorious. దాన్ని వర్ణించడానికి మహిమ అనేటువంటి పదం కంటే ఇంకా గొప్పది లేదు. So who is glorious in this world then? ఈ లోకములో ఎవరు మహిమా పూర్ణులు? Who is glorious in this world? ఈ లోకంలో ఎవరండి? Jesus Christ himself is glorious. యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే ఆయన It is in Philippians 3:21. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3:21 Who చూసినట్లయితే, shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. సమస్తమును తనకు లోబరుచుకొనజాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గల దానిగా మార్చును. Jesus is glorious. యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన మహిమాపూర్ణుడు. The gospel is glorious. సువార్త మహిమ గలిది. Now that's what we see 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 కొరింథీ 4:4 అదే చూస్తున్నాం. The light of the glorious gospel of Christ is mentioned there. ఇదిగో అక్కడ చూసినట్లయితే దేవుని సువార్త యొక్క ప్రకాశము అనేటువంటి మాటను చూస్తున్నాం. Who else is glorious? Even the Bible obeying church is glorious. That's what Jesus talks about. దైవ గ్రంథములో యేసు ప్రభువు చెప్పినట్లు వాక్యానుసారమైనటువంటి సంఘము అది మహిమ కలిగిన సంఘముగా Ephesians గుర్తించబడుతుంది. 5:27 that he might present it to himself a glorious church, not having a spot, a wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:27 అక్కడ పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకొనవలనని అనేటువంటి మాటను చూస్తున్నాం మనం. Not only the church is glorious, Jesus is glorious, but even the power of Jesus in our lives is glorious. ఆ సంఘం మాత్రమే మహిమ గలది కాదు, యేసు ప్రభు మాత్రమే మహిమ గలవాడు కాదు, కానీ యేసు ప్రభు వారి శక్తిని పొందినటువంటి మనము కూడా మహిమ కలిగిన వారముగా In ఎంచుకుంటాం. our lives, if you exercise, if you experience the power of Jesus, that is so glorious. మన యొక్క జీవితంలో యేసుక్రీస్తు వారి శక్తిని మనం అనుభవిస్తున్న వారమైతే మనము కూడా మహిమ కలిగినటువంటి వారమే. The soon coming return of Jesus is also which will be glorious. త్వరలో రానేటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ అది కూడా మహిమాన్వితమైనదే. Titus 2:1-3 looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior Jesus Christ. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2:1-3 చూసినట్లయితే ఇదిగో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ అది మహిమ కలిగినదిగా దాన్ని అక్కడ చూస్తున్నాం మనం. Now if you look at all of these things, all of them are definitely glorious to me. ఇదిగో ఇవన్నిట్లో కూడా మనకి మహిమ కలిగినదిగా మనం వాటిని చూడగలం. I personally feel they're glorious to me. They're glorious to me. ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిగతంగా నాకు అవి మహిమాన్వితంతో కూడినవి. Do you feel the same? మీరు కూడా అలానే అనుభవిస్తున్న వాటిని అనుకుంటున్నారా? Now if you look at the scripture portion, Galatians 6:14, Paul writes in a context of division between the Jews and the Gentiles on the false gospel. ఇక్కడ గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6:14 పౌలు గలతీయులకు రాస్తూ యూదులకు తర్వాత దేవుని యందు విశ్వాసించినటువంటి అన్యులకు మధ్యన దీన్ని పెడుతున్నాడు ఇక్కడ సున్నతి గురించి మాట్లాడుతూ. So what all the things in which Paul could have gloried in actually? Why is he glorying on the cross of Jesus? పౌలు ఎన్నిటి మీద అతిశయించవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎందుకు యేసుక్రీస్తు వారి శిలువ మీదనే ఆయన అతిశయిస్తున్నాడు? We all know the credentials of Paul. పౌలుకు ఉన్నటువంటి అతిశయ కారణాలన్నీ మనకు తెలుసు. Philippians 3:4-6 we will not read for want of time, but we know there are so many things in which he could have gloried in. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3:1 తాను అతిశయించడానికి గల కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయన్న సంగతిని అక్కడ చెప్తున్నాడు. So if you see, the list of things, probably his national heritage. అతనికి ఉన్నటువంటి పౌరసత్వం. So many people are proud that they say I am an Indian or an American, I am a British citizen. People glory in their citizenship. చాలా మంది వారి యొక్క పౌరసత్వాన్ని బట్టి వారు గర్విస్తుంటారు. ఇదిగో నేను భారతీయుడును, నేను అమెరికాకు చెందినవాడును, నేను బ్రిటన్కి చెందినవాడిని అని. Paul belonged to Jewish race, very elect people of God. పౌలు యూదా మతస్థుడు, దేవుడు ప్రత్యేకించినటువంటి ఆ యొక్క జనాంగానికి చెందినవాడు. But he doesn't say I glory in my race. కానీ నేను నా వంశం మీద గర్విస్తున్నాననే మాట అనలేదు ఆయన. He could have gloried in his high level of education. అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చదువును బట్టి అతను గర్వించవచ్చు. Probably in those times he was one of the most educated person. ఆ కాలంలో అతను ఎంతో గొప్ప విద్యావంతుడై ఉన్నాడు. The greatest teacher of his day, Gamaliel, he was his teacher, and such a great thing to glory in. ఆ కాలంలో అతి గొప్ప అధ్యాపకుడైనటువంటి గమలియేలు పాదముల యొద్ద చదువుకున్నటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు. Not only that, he had a precise, he had
precise religion, and he was the one who was obeying to the commands that was mentioned in the religion. He was a Pharisee. అంత మాత్రమే కాదు, ఎంతో మత నిష్ట కలిగినటువంటి వాడై ధర్మశాస్త్రమును తప్పకుండా ఆయన నెరవేరుస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం పరిచయుడిగా So he చూస్తున్నాం. was somebody who was obeying to the commands of the Old Testament and having a very religious life. ధర్మశాస్త్రానుసారముగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా తను లోబడి జీవిస్తూ మతపరమైనటువంటి ఎంతో నిష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు. Not only that, if you look at all the conversions so far of the encounter with Jesus in their lives, I think one of the most amazing conversions is Paul's. ఇదిగో ఎంతో మందిని దేవుడు మార్చాడు, కానీ దేవుడు ప్రత్యక్షమై మార్చినటువంటి ఆ యొక్క అనుభవంలో పౌలు ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగా ఉన్నట్టు He కూడా could మనం have been అనుకోవచ్చు. proud of this amazing experience that he have had, the heavenly vision, which appeared to him, and a great transformation wherein he encountered real time the real God. ఇదిగో పరలోకమందు కలిగినటువంటి ఆ దర్శనమునకు అవిధేయుడు కాకుండా ఇదిగో తాను ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో అతని అనుభవాన్ని బట్టి కూడా అతను గర్వించవచ్చు. But yet he says, కానీ ఏమంటున్నాడు? whatever is gained to me, now I consider loss for the sake of Christ. ఇదిగో నేను ప్రభు విషయమై వాటన్నిటిని కూడా నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. I consider everything a loss because of surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానమును సంపాదించుకునే నిమిత్తము సమస్తమును నేను నష్టముగా He ఎంచుకొనుచున్నాను. says he considers them as garbage that he may gain Christ in his life. వాటన్నిటిని కూడా పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాడు. క్రీస్తును ఎంతో హెచ్చించాడు. Look at his ministry accomplishments. ఇదిగో తన యొక్క పరిచర్యలో అతను పొందుకున్న వాటిని చూడండి. At least couple of dozen thriving churches across Asia Minor and Southern Europe he established. ఆసియా, ఐరోపా ఖండాల్లో దాదాపుగా 24 సంఘాలను ఆయన స్థాపించాడు. He personally trained hundreds of men to preach and pastor those churches which he began. వందల మందిని ఇదిగో ఆ యొక్క ప్రారంభించబడినటువంటి ఆ సంఘాల్లో పరిచారకులు గాను, దేవుని బోధకులు గాను, అతను ఉపదేశకులు గాను ఎంతో మందిని తర్బీదు People చేశాడు. like Barnabas, people like Timothy, people like Luke were all his disciples and were mentored by him. బర్నబా, తిమోతి, లూకా వీరందరూ కూడా ఆయన వారికి తర్బీతునిచ్చి వారిని పెంచాడు. His zeal and energy as a Christian leader was noteworthy. ఒక క్రైస్తవ నాయకునిగా తనకున్నటువంటి ఆ యొక్క ధ్యాస లేదా ఆ యొక్క పట్టుదల ఎంతో గొప్పది. Not only all this for the sake of the faith that he put in Jesus, he had to undergo a lot of adversaries and a lot of adversities he has to face in his life. అలాగూ ప్రభువు కొరకు జీవించడంలో తాను ఎన్నో కష్టాలను నష్టాలను ఎదుర్కొనవలసిన Number శ్రమలు of ఎదుర్కొన్నాడు. persecutions, we heard from Brother Anand, Christian life is a narrow path. You need to encounter, you need to endure so much of trouble. In all this, if you see, so many times shipwrecked, so much of he was desolated, he was put in a dungeon, come what may, but he says, I will not glory in my experiences. సహోదరులు అనంత గారు చెప్పినట్లు ఒక క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటిది అది ఇరుకైనటువంటి మార్గమే. ఎన్నో సవాళ్ళు వస్తాయి, తప్పదు. కానీ ఆయన దేవుని యందు అతిశయిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి పౌలు మనకు మాదిరిగా ఉంటున్నాడు. I consider them all garbage that I may gain Christ. ఇదిగో క్రీస్తును సంపాదించుకునే నిమిత్తము వాటన్నిటిని నష్టముగా పంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాడు. What is your story today? ఈ ఉదయకాలం మందు నీ నా కథ ఏంటి? How do we present whatever we have achieved in this world? Is that compared to what Jesus has done for you on the cross, can you really compare and boast in the cross of Christ? ప్రభువు నీ కొరకై నా కొరకై ఆయన శిలువ మీద పొందినటువంటి ఆ వేదన ముందు మనం పెట్టుకున్నప్పుడు నీవు నేను ఈ లోకంలో కలిగి ఉన్న వాటిని మనం ఎలాగ ఎంచుకుంటున్నాం? Now if you ask Paul, what thrilled you most? ఒకవేళ పౌలుని నీవు దేని యందు అతిశయిస్తావు అని ఒకవేళ ప్రశ్నిస్తే, We have seen the list of things he could have gloried in. తాను వేటి యందు అతిశయించగలడో ఆ పట్టికనంతా చూశాం. So you now ask him, what is your most important thrilling thing in your life? ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం. నీ యొక్క జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైనదిగా దేని నువ్వు పరిగణిస్తున్నావు? He says, not my education, ఆయన నా చదువు మీద కాదు, not my race, నా జాతి మీద కాదు, not my Roman citizenship, నా యొక్క పౌరసత్వం మీద కాదు, not my great travels, నేను తిరిగినటువంటి విధానం మీద కాదు, not the Greek culture in which I am good at, నాకున్నటువంటి ఈ గ్రీకు ఆ యొక్క కల్చర్ మీద కాదు, not my sufferings, లేదా నేను పొందినటువంటి శ్రమల మీద కాదు, not my ministry, నేను చేసిన పరిచర్య మీద కాదు, not my personal morality, నాకున్నటువంటి వ్యక్తిగత నీతి మీద కాదు. my boast is this: కేవలం కూడా నేను అతిశయించేది Jesus died for me. యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోయారు. It is central and real on a day-to-day basis in your life. ఇదిగో ఇది నా జీవితంలో కేంద్రంగా ఉంటుందా లేదా? Only two words he says. It says everything. The two words, the cross. ఆయన రెండే మాటలు చెప్పాడు. సిలువ వేయబడినటువంటి
ఆ యొక్క క్రీస్తు వారు. When he says the cross, it is a cross in which Jesus Christ was hung, not any other cross. ఇదిగో ఆయన సిలువ అనే మాట వాడినప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు వేయబడిన సిలువను గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతారు. There are many crosses in this world, ఈ లోకంలో ఎన్నో సిలువలు ఉన్నాయి, including the cross that you wear in your neck, నీ యొక్క మెడలో వేసుకున్నటువంటి నీ or that సిలువ, you put in the top of your church. లేదా నీ యొక్క ఆ మందిరం పైన చాలా మంది పెడుతున్న సిలువలు. Nothing of that cross that he is talking about. ఈ అటువంటి సిలువల గురించి పౌలు మాట్లాడలేదు. You know, the Christian joy, ఇదిగో ఒక క్రైస్తవుని యొక్క సంతోషం, it proves God's mercy for you. ఇదిగో దేవుని యొక్క కృపను మనం చూపించగలం. It also talks about the hope that you have in Christ Jesus. ఆ యొక్క సిలువ యేసు క్రీస్తు వారి యందు మనకున్నటువంటి నిరీక్షణ కూడా It బయలుపరుస్తుంది. is this cross which makes the salvation sweet again. ఇదిగో ఈ యొక్క సిలువ రక్షణ కార్యాన్ని మనలో ఇంకా మధురముగా It మారుస్తుంది. is this cross which will make Jesus real and personal in your life. ఈ యొక్క సిలువ నీ యొక్క జీవితంలో యేసు క్రీస్తు వారిని నీకు వ్యక్తీకరిస్తుంది. If you go through sufferings and troubles, probably this cross which makes them small again. ఇదిగో నీవు శ్రమల గుండా కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క సిలువ నిన్ను దాని నుంచి బయటికి తీసుకుని వస్తుంది. This is the cross which can, in which Paul was glorying in. ఇదిగో ఇటువంటి సిలువ మీద పౌలు గర్విస్తున్నాడు. Now when you look at what really made Paul to talk about this. ఒకసారి ఆలోచిద్దాం, అసలు పౌలుకి దీని గురించి మాట్లాడటం ఎందుకని అతనికి మళ్ళా వచ్చింది. So somebody said to glory in the cross is the most amazing, if not the most contradicting of feelings ever experienced by a human heart. ఇదిగో సిలువ యందు అతిశయించడం అనేది అది ఎంతో శ్రేష్టమైనది. ఎప్పుడంటే అది నీలో ఉన్నటువంటి భావోద్రేకాలతో అది ఏకీభవిస్తే మాత్రమే అది అలాగవుతుంది. So the cross is not just two pieces of wood. సిలువ అంటే కేవలము రెండు మ్రానులు లేదా రెండు చెక్క కొయ్యలు కాదు. Now the cross is an object of praise. It's an object of praise today in Paul's life. ఇదిగో పౌలు యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క సిలువ అనేది అది ఒక గొప్ప స్తుతికి కారణంగా చూస్తున్నాం. The Jews considered cross as shame. యూదులు సిలువను సిగ్గుగా దాన్ని ఎంచుతారు. Those days, one of the most cruel form of giving any conviction was through cross. ఆ దినాల్లో ఎవరికైనా ఒక గొప్ప హేయకరమైనటువంటి శిక్ష వేయాలంటే వారికి సిలువ మీద వేసేవారు. The only a criminal was crucified. కేవలము తప్పు చేసినటువంటి ఒక ఖైదీ అంటే ఆ తప్పు చేసినటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ యొక్క సిలువ మీద ఉంటాడు. And today is the cross central in your life. ఇదిగో నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఆ యొక్క సిలువ మనకి కేంద్రంగా ఉంటుందా? Do you glory in the cross of Jesus? యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ యందు మనం అతిశయించగలమా? When can you glory in the cross of Jesus? ఎప్పుడు మనం అతిశయించగలం? When you're on the cross, you will do. నువ్వు ఎప్పుడైతే సిలువ మీద ఉంటావో అప్పుడు నువ్వు చేస్తావు. So we see that's what he says, I am crucified for this world and the world is crucified with me. అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు, నేను లోకముకు నేనును సిలువ వేయబడి ఉన్నాం. So the cross, as I said, it's more than just two pieces of wood. కాబట్టి సిలువ అంటే రెండు కొయ్యల కంటే అది మరి గొప్పది. It was here at the cross that the full payment once for all as a ransom for the sins that you and I have committed. నీవు నేను చేసినటువంటి ప్రతి పాపమునకు రావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క తీర్పు లేదా ఆ యొక్క రుణం మొత్తం కూడా ఆ యొక్క సిలువ మీద కొట్టివేయబడి. It is the greatest act that Jesus died on the cross as a penalty of the sins that you and I have committed. నీవు నేను చేసినటువంటి ప్రతి పాపం కొరకై రావాల్సినటువంటి ఆ శిక్ష యేసుక్రీస్తు వారు ఆ సిలువ మీద పడ్డారు. There is no other gospel. There are so many other gospels which say Jesus died in the cross for your sicknesses, for your health, for your poverty, for your well-being. Nothing of that comes closer or can be ever be seen as true in the light of what Jesus did for you and me. యేసుక్రీస్తు వారు సిలువలో నీ యొక్క గాయాల కొరకు, నీ యొక్క ఆరోగ్యం కొరకు, లేదా నీ పేదరికం కొరకు చనిపోయాడు. ఇవన్నీ కూడా ఏది కూడా ఇదిగో నీ పాపములను క్షమించడానికంటే ముఖ్యమైనవి కాదు. It was the end of the law. It was bondage of our sins was removed. The guilt was removed because of what he did on the cross of Calvary. ధర్మశాస్త్రములకు సమాప్తిగా ఎంచబడి ఇదిగో మన పాపములకు శాస్తి జరిగినటువంటి ఆ యొక్క క్రియ ఆ సిలువ. There was no other way to fulfill the rules and regulations of God's holy laws.
పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చడానికి సిలువ తప్పితే మరి ఎటువంటి మార్గం కూడా లేదు. So, none of us could ever, keep those rules and obey them. మనలో ఎవరము కూడా ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చలేని వారముగా ఈ లోకంలో And we cannot do it for everybody else. అంత మాత్రమే కాదు, మనకు మనమే చేసుకోలేము, ఇతరుల కొరకు కూడా చేయలేము. So it was the most gripping and attention-getting event of all time in the history. కాబట్టి చరిత్ర మొత్తంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సిలువ వైపు చూడవలసింది. It is the most, significant event ever happened on the face of this world. ఈ యొక్క ప్రపంచము యావత్తు ప్రపంచంలో కూడా ఎంతో గమనించదగినటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యం ఆ సిలువ But కార్యం. yet if you look at the cross, కానీ ఆ సిలువను మనం చూసినప్పుడు it is actually offensive. అది నిజానికి చెప్పినట్టు అభ్యంతరకరమైనది. It is repulsive. It is a horrible way to die on the cross. అగో ఆ యొక్క సిలువ మీద మరణించడం అనేది ఎంతో క్రూరత్వంతో కూడి. When you look at the cross, there are two ways of reactions. సిలువను చూసినప్పుడు రెండు రకాలుగా స్పందించవచ్చు. People hate the cross. మొట్టమొదటిగా కొంతమంది దాన్ని ద్వేషిస్తారు. People hate the preaching of the cross. కొంతమంది సిలువని చెప్పే సిలువ సువార్తను కూడా ద్వేషిస్తారు. So there will always be preaching about the reason for the cross. ప్రతిసారి కూడా ఆ యొక్క సిలువకు కారణం ఏంటో దాని గురించి మనం. It is about the wicked, selfish sinfulness of mankind. It reflects, it shows. That's why people hate it. ఇదిగో సిలువకు కారణం ఏంటంటే మానవుని యొక్క నీచమైనటువంటి మానవుని యొక్క ఆ పాపముతో కూడినటువంటి తలంపులకు ఆ యొక్క సిలువను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You know how horrible the cross was. ఆ యొక్క సిలువ ఎంత శ్రమలతో కూడిందో మీకు తెలుసా? Philippians 2:8. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూస్తున్నాం. Beautifully the Holy Spirit writes there. The end is even the death of the cross. 8వ వచనంలో చూసినట్లయితే సిలువ మరణము పొందునంతగా అనేటువంటి మాట. Even the death of the cross. It's not just the death of the cross. సిలువ మరణం మాత్రం కాదండి, సిలువ మరణము పొందునంతగా. So how awful such a death was, it reflects and shows to us. కాబట్టి ఈ ఉదయ కాలమందు అది ఎంత నీచమైనటువంటి మరణము, హీనమైనటువంటి మరణం అనేది. Isaiah 53, he was stricken, he was smitten of God, afflicted, wounded, bruised, chastised. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఆయన మన కొరకై నలగొట్టబడ్డాడు, వ్యసనాక్రాంతుడుగా చేయబడ్డాడు. అవన్నీ మనం ఆ యొక్క మాటలు. So basically the cross was a place wherein there was excruciating pain. ఆ యొక్క సిలువలో భరించరానటువంటి నొప్పి ఉంటుంది. It was the most slow and painful death. ఎంతో అది మెల్లగా ఎంతో వేదనతో కూడినటువంటి మరణం. He who knew no sin became sin for us. పాపము ఎరుగనటువంటి ఆయన మన కొరకై పాపముగా చేయబడెను. Oh no, he had to fight for his breath, because if he moves his chest, there will be excruciating pain. ఆయన తన యొక్క శ్వాస కొరకై ఎంతో కష్టపడ్డాడు. ఎందుకనగా శ్వాస కొరకు ఒకవేళ ఛాతినిగిన ఊపితే దాని వల్ల తనకెంతో. Now but when Paul looks at this cross, ఈ పౌలు ఆ యొక్క సిలువను చూచినప్పుడు he says that everything about the cross is glorious. సిలువ యందున్న ప్రతిదీ కూడా అతిశయంగా ఎంచుకున్నాడు. The justice of God, దేవుని యొక్క న్యాయం, the wrath of God, దేవుని యొక్క ఉగ్రత, the mercy of God, దేవుని యొక్క కృప, the sacrifice of God, దేవుని యొక్క త్యాగము, and also the very Son of God. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని యొక్క కుమారుడు, followed by the resurrection that happened because of the cross. ఆ యొక్క పునరుద్ధాన జీవము ఆ సిలువను బట్టి కలిగింది. All these were accomplished at the cross. అవన్నీ కూడా సిలువ యందే జరిగినాయి. The cross is the only way to take care of mankind's sins problem. కాబట్టి సిలువ మాత్రమే మానవుని యొక్క పాపమునకు రావాల్సినటువంటి శిక్షణ. It is on the cross Jesus said it is finished. ఆ సిలువ మీద మాత్రమే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు సమాప్తమైనది. Nowhere else a sinner is allowed to become righteous. ఇగో ఎక్కడ కూడా ఒక పాపి నీతిమంతుడిగా తీర్చబడలేడు. This is the only place wherein a sinner is allowed to become righteous and still keep God righteous and holy. ఇదిగో ఆ యొక్క సిలువ దగ్గర మాత్రమే ఒక పాపి నీతిమంతుడిగా తీర్చగలడు. ఆ యొక్క సిలువ మీద మాత్రమే నీతిమంతుడైనటువంటి ఆ యొక్క దేవుడు ఇదిగో ఉగ్రతను కుమ్మరించాడు. There is no defeat at all at the cross. Cross is a sign of victory. సిలువ దగ్గర ఓడిపోయినటువంటి అనుభవం కాదండి, అది జయముతో కూడినటువంటి అనుభవం. So cross is still the only way to attract real conversion of the heart and the minds of people. ఒక మానవుని యొక్క జీవితంలో మార్పు కలగాలంటే సిలువ మాత్రమే దానికి మార్గం. No personal prestige, no achievements can ever equal the glory of the cross. ఇదిగో నీ యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఎటువంటి ఆధిక్యతలు కూడా ఆ యొక్క సిలువ ముందు అతిశయించడానికి మూలం కానే కాదు. How much ever great you may be in this world. ఈ లోకములో నువ్వు ఎంత గొప్పవాడవైనా అవ్వి ఉండవచ్చు. Now look at these people.
ఇగో వీరందరిని చూడండి. None of them can ever, can you think of the glory of the cross and then, equate to the achievements of people in this world? ఇదిగో ఈ లోకములో మనుషులు పొందినటువంటి ఆ యొక్క ఘనతకు, సిలువ యొక్క ఆ యొక్క మహిమకు మనం దీన్ని పోల్చుకోవచ్చా? No one on earth who has ever lived or ever will live can match the glory of the cross. లోకం మీద పుట్టినది మొదలుకొని గత కాలంలో గాని రానున్న కాలంలో గాని ఎవరి మహిమ కూడా ఈ యొక్క సిలువకు సమానముగా In this ఎంచబడలేదు. earth, whatever maybe your feeble efforts to become great actually matter anything in eternity. ఇదిగో నిత్యత్వపు వెలుగులో చూస్తే నువ్వు చేసేటువంటి ఎటువంటిదైనా గానీ అది ఏ మాత్రం కూడా సరిపోయినది కాదు. All nations before him are as nothing. ఆ జనాంగములన్నీ కూడా ఆయన ముందు అవి లేనట్లుగానే ఉన్నవి. Not when the cross took first place in the mind of God. దేవుని యొక్క మనసులో సిలువ మాత్రమే మొట్టమొదటి స్థానంలో So ఉన్నది. when you come to the cross, మనము సిలువ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు it is not my good works, ఇదిగో మన యొక్క మంచి కార్యాలను బట్టి not my రావట్లేదు, achievements, మనం పొందినటువంటి దాన్ని బట్టి not రావట్లేదు, even my education. నా యొక్క చదువును బట్టి కాదు. Oh, you trust in God, recognize that you are dead, but still you are alive in Christ. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మరణం యందు మనము అలాగ పాతి పెట్టబడిన వారం అయితే క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారం. Now when will you glory in the cross? మనం ఎప్పుడు సిలువ యందు అతిశయిస్తాం? If you have never been dead to world, we will never glory in the cross. మనము లోకానికి మరణించకపోతే ఎన్నడూ కూడా సిలువ యందు అతిశయించలేము. So God doesn't want us to pity about the cross today. ఈ రోజు దేవుడు ఆ సిలువను గురించి మీరు ఏదో దయమైనటువంటి మనసు కలిగి ఉండాలి. No, God, you have taken so much of my pain. God doesn't want our mourning for that. ఇదిగో మనం ఆ సిలువను గురించి ఈ రోజు మనం ఏడవలసిన అవసరం దేవుడు కోరుకోవట్లేదు. God says you have your own funeral. ఇదిగో ముందు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ముందు నీ సమాధిని నువ్వు తయారు చేసుకో. You die. నువ్వు ముందు చనిపో. You die to yourself. నీకు నువ్వు చనిపో. You die to the world. నువ్వు లోకానికి చనిపో. You die to the passions of this world. ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలకు చనిపో. So have you been buried today? ఈ రోజు నువ్వు పాతి పెట్టబడ్డావా? That is the question that this scripture is straight away asking us. ఇదిగో ఈ ఉదయ కాలమందు లేఖన భాగాలు ఆ ప్రశ్నలు మనం అడుగుతున్నాయి. Cross is not the magic mantra that you use. Every time you have a problem, you take the cross and pray with the cross. It is not a mantra to solve your problems. ఇదిగో ఈ లోకంలో ఆ శిలువ బొమ్మను తీసుకొని మంత్రంగా వాడుకుంటారు. దాన్ని పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయడం, దాన్ని పెట్టుకొని ఎక్కడైనా పెట్టడం. Some people also put oil with the cross as a symbol and try to pray with that. There is no power in the mannerisms and the outward external things, but the actual cross on which Jesus, died, on which he wants you also to die today. మనుషులు పారంపర్యాచారముగా చేస్తున్నటువంటి ఆచారాలు, ఆ యొక్క సిలువను పెట్టుకోవడం, వాటి మీద ఎటువంటి శక్తి లేదు. కానీ దేవుని యొక్క సిలువ ఆ యొక్క శక్తి కలిగినటువంటి కార్యం. In today's world, what would cross look like? ఇదిగో నేటి దినాల్లో సిలువ అంటే ఏమిటి? It is a hangman's noose. People hang, right? So today, the capital punishment. ఈ రోజు ఉరి వేస్తుంటారు కదా, అది An electric chair. ఆన్ ఇయర్ Electric chair where people are executed. లేదా ఆ యొక్క కరెంటు దాని మీద కూర్చోబెట్టి వారిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు. So today we are looking at a polished and manufactured crosses and we are celebrating on them. నేటి దినాల్లో ఆ సిలువను తప్పించి ఈ దినాల్లో ఇటువంటి సిలువలు అంటే చనిపోయేదానికి ఇటువంటివి పెట్టారు. So any other cross, any other gospel is not true. ఇదిగో కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి, మరి ఏ సిలువ అయినా మరి ఎటువంటి సువార్త అయినా అది సత్యమైనది కాదు. In Galatians there was another gospel. That's what Paul was teaching them. గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో ఇదిగో పౌలు వారికి మరి ఒక సువార్త గురించి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. Today people say, how many of you believe that Jesus died on the cross for your sickness? ఎంతమంది మీలో యేసుక్రీస్తు వారు మీ యొక్క అనారోగ్యం కొరకు చనిపోయాడని నమ్ముతున్నారు? Many people believe in this. కానీ చాలా మంది లోకంలో నమ్ముతారు. But for some reason you are not raising your hand. కానీ ఇక్కడ మనలో చాలా మంది Jesus is a healer. He can heal. He did the healing ministry. But do you think the God of the whole universe came down to this earth just to die for healing you? ఆయన స్వస్థపరచ సమర్థుడు, కానీ యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చి సిలువ మీద చనిపోయింది మనల్ని అలాగా ఆరోగ్యవంతులుగా. Such a painful death, he had to die on the cross. It is only for the remission, for the sins. That's the only reason why he came. He wanted to heal you spiritually first. He can heal you physically whenever he wants, as per his will. ఇదిగో యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి సిలువ మీద మరణించింది మన పాపం యొక్క బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికే, ఆత్మీయమైనటువంటి మరణం నుంచి మనం లేపడానికే. కానీ ఈ లోకంలో ఏదో ఈ ఆరోగ్యం కొరకు కాదు. ఆరోగ్యం కావాలంటే ఆయన ఇవ్వగలడు. Other gospel says, Jesus
died on the cross for my sickness, for my poverty, for my social injustice. God wants to give me right position in the community. That's what people say. That's the easy gospel to follow. కొంతమంది ఎటువంటి సువార్త చెప్తారంటే, యేసుక్రీస్తు వారు ఇదిగో నీ యొక్క అస్వస్థత కొరకు ఆయన శిలువలో మరణించాడు, నీ పేదరికం కొరకు మరణించాడు, ఇదిగో లోకములో భయంకరమైనటువంటి సమతుల్యం లేనటువంటి జీవితం ఉంది కాబట్టి దాని కొరకే మరణించాడని చెప్తారు. This is the easy gospel to believe in. ఆ యొక్క సువార్త చాలా నమ్మటానికి తేలిగ్గా ఉంటది. And if you say Jesus died for you and you also must die, that is very tough. If you say Jesus has died for you and you also must die on the cross, it is very tough. People will not accept this. యేసుక్రీస్తు వారు నీ కొరకు చనిపోయారు, నీవు కూడా దినదినము సిలువను ఎత్తుకొని నువ్వు కూడా చనిపోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మనకి. Do not change the gospel. దయచేసి సువార్తను మార్చవద్దు. Preachers give what the crowd wants these days. నేటి దినాల్లో బోధించేటువంటి వారు వచ్చినటువంటి వారికి ఎటువంటి అవసరమైనటువంటి బోధ వాళ్ళకి ఇష్టమైనది దాన్ని బోధిస్తున్నారు. Prosperity gospel, gospel of healing, it's all about what the crowd wants, the people are giving. వచ్చినటువంటి సమూహం ఎటువంటి మాటలు కావాలో అటువంటిదే అనేకులు బోధిస్తున్నారు. If you look at the cross, కానీ నిజంగా సిలువ వైపు చూసినట్లయితే, at the cross man did his worst. Man did his worst. ఆ యొక్క సిలువ దగ్గర ఒక మానవుడు చేయవలసిన ప్రతి నీచ కార్యాన్ని చేశాడు. But God did his best. కానీ దేవుడు ఉన్నతమైనటువంటి meeting place of worst and the best. అక్కడ ఇదిగో ఉన్నతమైనటువంటిది నీచమైనటువంటిది కలుసుకున్నటువంటి స్థలం. There is no way man can ever get rid of the punishment for the sins that he has committed. మానవుడు చేసినటువంటి పాపమునకు రావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క జీతాన్ని ఎప్పుడు కూడా మానవుడు తప్పించుకోలేనటువంటి స్థితి. And this is where God himself came on our behalf, on your behalf, to pay the price on the cross. కాబట్టి ఆయన మనకు బదులుగా ఈ లోకానికి ఒదిగి వచ్చి మనము చెల్లించవలసినటువంటి ఆ వెలను ఆయన చెల్లించి. Oswald Chambers said like this. Oswald Chambers గారు దైవజనుడు ఇలా చెప్పాడు. Every doctrine not embedded in the cross of Jesus will lead people astray. ప్రతి సిద్ధాంతం ఏదైతే క్రీస్తు వారి యొక్క సిలువను దాంట్లో ఉంచుకోదో అది తప్పకుండా దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం చేస్తుంది. Today are you willing to die? కాబట్టి ఈ దినమందు నువ్వు చనిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నావా? Are you crucified every day? ప్రతి దినము యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు సిలువ వేయబడడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? The world is a dead thing to me. ఈ లోకం అనేది నాకు మృతముతో సమానమనగలుగుతున్నాను. The world's allurements alluring you today. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణలు నన్ను ఆకర్షిస్తున్నాయా? No, God wants us to be a living sacrifice for him. దేవుడు తన కొరకై మనల్ని సజీవులుగా ఇదిగో ఆయన కొరకై సజీవ యాగంగా సమర్పించుకోవాలి. No to the world and yes to God. లోకానికి నేను కాను, దేవునికి నేను అవునని చెప్పుకోవాలి. That's what the Lord wants us to commit our lives this day. ప్రభువారు ఈ దినమందు అలాగ మన జీవితాలను తనకు అప్పగించుకోవాలి. Now before we conclude, మనం ముగించక ముందు recognize what Jesus has done for you on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కలువరి సిలువ యందు నీ కొరకు నా కొరకు ఏం చేశాడు? Look at the price that he has paid for our sake. మన విషయం ఆయన చెల్లించినటువంటి వెలను ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో. Now if you look at the cross, if you look at the face of Jesus, ఇదిగో ఆ యొక్క సిలువను యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ముఖము గుండా దృశ్యం గుండా చూసినట్టు, if you look at the glory of Jesus, ఆ యొక్క మహిమాన్వితుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని చూసినట్లయితే, the allurements of the world will become dim to you. ఈ లోకపు యొక్క ఆకర్షణలు మనల్ని ఏ మాత్రం కూడా ఇవి లాగవు. The more the glory you see in the cross of Jesus, the more you look at him, the less dimmer the worldly allurements become to you. ఎప్పుడైతే ఆ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ మనకు ఎంతో మహిమకరంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ లోకపు ఆకర్షణలు దాని యొక్క అందమంతా కూడా అది గతి. That's why Paul says, I am crucified. అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు, నేను సిలువ వేయబడ్డాను. So Galatians 2:20, if we can all read together. మనందరం కలిసి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం చదువుదాం, కలిసి చదువుదాం. నేను I am crucified with Christ. సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. Nevertheless I live. జీవించువాడు నేను కాదు, yet not I, క్రీస్తే నా యందు but Christ liveth in me. నేను The life which I now live in the flesh I live with the faith of the Son of నా God కొరకు తన్ను తాను who loved me దేవుని and కుమారుని gave విశ్వాసం వలన himself for జీవించున్నాను. me. This is the experience of Paul. ఇది పౌలు యొక్క అనుభవం. May this be our experience. ఇదే మన యొక్క అనుభవం కూడా ఉండుగాక. Am I daily dying to sin in my life? ప్రతి దినము నాలో ఉన్నటువంటి పాపమునకు నేను చచ్చిపోతున్నాను. Daily dying to self. ప్రతి దినము నా యొక్క స్వచిత్తానికి నేను చనిపోతాను. Daily dying to the old person.
నా యొక్క జీవితంలో నా పాత స్వభావం కలిగినట్టు ఆ పురుషునికి దినదినము చనిపోతుంది. There is a constant fight between the new nature and the old nature. ఇదిగో పాత స్వభావమునకు కొత్త స్వభావమునకు ఎల్లప్పుడు కూడా ఇదిగో విరోధం ఉంది. But do I die every day? Do I crucify my old nature every day? ఇదిగో ప్రతి దినము కూడా నా యొక్క పాత జీవితంతో నేను Do I సిలువేయబడుతున్నాను. die to the world every day? ప్రతి దినము కూడా నేను లోకమునకు I am సిలువేయబడుతున్నాను. not living for this world. నేను ఈ లోకమునకు జీవించట్లేదు. Oh, but Christ lives in me. కానీ ఇదిగో క్రీస్తే నా యందు జీవిస్తు. One of the simplest solutions somebody suggests is, how do you deal with sin in your life? ఒకరు ఇదిగో నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపంతో ఎలా జీవిస్తావని వారు They said, ప్రశ్నించినప్పుడు deal with sin at the thought level. వారు ఏమన్నారంటే నీ యొక్క ఆలోచనలోనే ఆ యొక్క పాపం విషయమై No. నువ్వు Today in a corporate world, we do everything as a root cause analysis for everything. Root cause analysis. ఈ నేటి దినాల్లో వేరు దగ్గర ఏముందనే దానిటువంటి ఆ యొక్క మనం చాలా సార్లు దాన్ని ఆలోచిస్తాం. So you need, right at when the thought comes to your mind, that's when deal with sin, crucify your own desires and passions of this world, and you know, allow Christ to live in and through your life. కాబట్టి నేటి దినాల్లో నీ మనసులో వస్తున్నటువంటి తలంపుల దగ్గరే వాటిని సిలువ వేసేసి ప్రభు కొరకై జీవించడానికి మనం Paul says, I am boasting in the cross. పౌలు అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను సిలువేందు అతిశయిస్తున్నాను. That's because he found a new power at the cross. ఎందుకనగా ఆయన సిలువేందు గొప్ప శక్తిని పొందుకున్నాడు. He got the new life. ఆయన సిలువ దగ్గర నూతన జీవాన్ని పొందుకున్నాడు. That's why cross became central in his life. అందుకనే ఆ యొక్క సిలువ అనేది తన జీవితంలో కేంద్ర బిందువు అయింది. Don't use it as a mantra or a charm in your life. దయచేసి దాన్ని ఒక మంత్రముగాను వాడుకోవద్దు. Somebody said Christianity without the cross is like a music without the tune. ఒకరు ఏం చెప్పారంటే ఒక క్రైస్తవత్వం సిలువ లేనటువంటి క్రైస్తవత్వం ఇదిగో ఆ సంగీత నాదం లేనటువంటి సంగీతముగా చెప్పాడు. I want to close with this one statement. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ తో ముగిస్తున్నాం. Believer, it is time we shook off all the glitter of this world and cling to the old rugged cross, glorying in it and thanking God that it happened, all for sinners like you and me. ఓ విశ్వాసి, నీ జీవితంలో నీకున్నటువంటి వాటన్నిటిని విదిలించుకొని లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మెరిసేటువంటి తలతలలాడేటువంటి వాటిని విదిలించుకొని ఆ యొక్క సిలువకు నీవు హత్తుకున్నట్లయితే దాని యందు అతిశయించి ప్రభు ఆ కార్యం చేసినందుకై మనం ఆయన్ని స్తుతిద్దాం. Isaac Watts wrote an amazing, hymn that we are all very much, familiar with. He was a genius. At the age of 4, he knew Latin, he knew Greek. He wrote, some of the beautiful hymns, when he surveyed the wondrous cross. Maybe sing that song, couple of stanzas. I request each one of us to rise up and reflect on the thoughts that we have just now heard and commit our lives in a new way. ఐజాక్ వాట్స్ కదా గొప్ప దైవజనుడు రాసినటువంటి ఆ యొక్క కీర్తన మనం గానం చేయాలి. When I survey the wondrous cross. ఇదిగో యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సిలువను నేను వీక్షించినప్పుడల్లా. Today, if you survey the wondrous cross, how do you describe? What do you say? ఇదిగో ఈ రోజు నీ ఒకవేళ ఆ యొక్క సిలువను వీక్షిస్తే నువ్వేం చెప్తావు? Brother David to pray.
కరుణా సంపన్నుడైనటువంటి మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మా రక్షక, మా ప్రభువా, సిలువలో నీ ఏకైక కుమారుని మా కొరకై అప్పగించి మా మీదకు రావాల్సినటువంటి నాయన ఆ గొప్ప మరణ శిక్ష, నిత్య నరకాగ్నిని ప్రభువా, ఇదిగో ప్రభువా, నీ కుమారుని మీదకు నీవు దొర్లించినందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అవును తండ్రి, విచిత్రమైనటువంటి ఆ సిలువను వీక్షించినప్పుడెల్లా ఈ లోకములో మాకున్న సమస్తము కూడా నాయన వృధా. నాయన, దేని యందు గర్వించగలం, దేని యందు అతిశయించగలం? పౌలు చెప్పినట్లు సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తునందు తప్ప మరి దేని యందును మేము అతిశయించకుండా ఈ ఉదయకాలం మందు మరొకసారి నీ లేఖన ద్వారా మాతో మాట్లాడి ఉంటుండగా చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో ఆ సిలువను నాయన మేము కేంద్రీకరించుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. ఈ లోకంలో మాకు ఇచ్చిన వాటన్నిటిని ప్రభువా, దేవా, దానికి మూలం దేవా నీ సిలువ ప్రేమ, నీ కుమారుని యొక్క మరణం, నీ కుమారుని యొక్క రక్తం మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేసింది. దేవా, ఏమని తండ్రి నీ సన్నిధిలో మేము అడుక్కోగలం? నా కృప వల్ల మేము అన్నీ పొందుకున్నాము నాయన, కానీ గర్వించడానికి మా దగ్గర ఏమీ లేదు. సాతాను యొక్క బంధకాల్లో జీవిస్తున్న మమ్మల్ని ఇలాగ విడిపించి దేవా నీ స్వరక్తము చేత మమ్మల్ని కొనుక్కొని మేము ప్రభువా నీ తండ్రి ఎదుట, అవును తండ్రి, మచ్చ కలంకం మరి ఏది లేకుండా జీవించడానికి మమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకున్నందుకు ఉదయకాలం స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. తిరిగి లోకంలోనికి వెళ్తున్నాం నాయన. మా అతిశయము నీ యందే ఉండటానికి సహాయం చేయమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen.